Hi students, in this class we study about the sources and effects of power quality problems, and we study about the definition of the power quality. So let us start this one. So what is a power quality? Any power problem manifested in voltage, current or frequency deviation that results in failure or misoperation of customer equipment. Say we are having lots of power electronics equipments nowadays. So these power electronic equipments are very sensitive to the voltage variations. So if any voltage variations occurs, these power electronic equipments may not function properly, or also it may result in the damage of this equipment. So this is why the power quality is much needed. So this is what we call as the power quality. So natural phenomena is the most natural phenomena in ancient days is lightning. It's the major causes of power quality problems. The ultimate measure of power quality is determined by the performance and productivity of end user equipment. So that is, the end user means what? Who is the end user? The supplier is from the generating station and transmitter, and the end user is in your house. That is the house or industries where the generated power is being delivered. And this end user, the equipments in the customer should function properly. Then only we can say that power quality is having, the quality of the power is good. That is, the power quality, we can just say that the quality of the power maintained so that the customer, the end user equipment will function smoothly. That is, we can call as the power quality is the reliability. That is, by this particular voltage we can operate that equipment all the 24/7. So that is a particular voltage at which we can continuously operate that device. If the electrical power is inadequate for those needs, then quality is lagging. So if the particular voltage is inadequate to operate the particular equipment, then there is a lagging in the quality. So we can say that the power quality refers to we can say that power quality refers to maintain a sinusoidal voltage waveform of bus voltage at the rated voltage and frequency. Say we are having a sinusoidal voltage waveform, we need to maintain that sinusoidal voltage waveforms. Waveforms of electric power at generating stage is purely sinusoidal and free from any distortion. So we know that waveform of electric power at generation stage is purely sinusoidal and free from any distortion. The natural and man-made events in the power system provide sources or initiating events that causes power quality problems. So that is, any man-made operations, that is switching off suddenly higher inductive loads, switching on non-linear loads. Non-linear loads means that is the load rather than resistive load, that we call as non-linear loads. That is inductance and capacitive loads, that we can call as the non-linear loads. So switching on that loads may increase or decrease the consumption of current.
So now we see the power quality definition. Power quality may be defined in many ways. So as per IEEE, International Electrical and Electronics Engineering, so that 1100, PQ may be defined as the concept of powering and grounding sensitive electronic equipments in a manner suitable for the equipment. That is concept of powering and grounding sensitive electronic equipments in a manner suitable for the equipment. So the powering and grounding should be done so that it should be suitable for that equipment, so that voltage can be supplied to a equipment so that it is suitable for the equipment, and the grounding can be done so that it is suitable for that equipment. So powering and grounding sensitive electronic equipment in a manner suitable for the equipment. See, we have seen in the hospital wiring, hospital case in the your biomedical instrumentation. So if any small lack in voltage imbalance may induce a 1 microampere or 1 milliampere leakage current, that we are already studied in biomedical instrumentations. So that is why the earthing, that we call as the grounding, is taken as a very serious issue here, so that it causes a leakage current in the path if the grounding is not done effectively. So that it will induce a shock also, and also it will damage the equipment. So that is why the powering and grounding sensitive electronic equipment in a manner suitable for the equipment. We can power and ground, so, and it should be suitable for that equipment, so that you cannot blindly do that. You should have to consider the equipment rating also. So next one, we can say one more definition: any power problem manifested in voltage, current or frequency deviation that results in failure or misoperation of customer equipment. So that I already defined you. So any power problem manifested in voltage, current or frequency deviations means variations. So അതായത് വോൾട്ടേജിലും കറണ്ടും ഫ്രീക്വൻസിൻ്റെയും വേരിയേഷൻ കൊണ്ട് കസ്റ്റമറിൻ്റെ എക്യുപ്മെൻ്റ് എന്തെങ്കിലും മിസ്ഓപ്പറേഷൻ ആവുകയാണെങ്കിൽ അത് ആവാതിരിക്കാൻ നോക്കാനാണ് നമ്മൾ പവർ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയാം. So a more concise definition of power quality is a set of electrical boundaries that allows a piece of equipment to function in the intended manner without significant loss of efficiency, life expectancy and performance. So ഇതാണ് കുറച്ചും കൂടെ പ്രിസൈസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡെഫിനിഷൻ. So a set of electrical boundaries, അത് ഇലക്ട്രിക്കൽ ബൗണ്ടറീസ് പറയാൻ കാരണം ഇത് ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വോൾട്ടേജിൻ്റെ എടുക്കുകയാണ്, 230 വോൾട്ടേജിൻ്റെ ±5% എന്ന് പറയും. സോ അത് അതിൻ്റെ ബൗണ്ടറി ആയി വോൾട്ടേജിൻ്റെ ±5. സോ 200 വോൾട്ടാണ് എടുക്കണമെങ്കിൽ ±5% പറയുമ്പോൾ 210 പിന്നെ 190 ആയി. അപ്പോൾ ഈ 210 വോൾട്ടേജ് മാക്സിമം ആവണം, 190 വോൾട്ടേജ് മിനിമം ആവണം. ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? Say we are taking 210 voltage as the maximum and 190 voltage as the minimum. So we need to set the electrical boundaries. So boundaries that allow a piece of equipment. So we take an equipment, say we take an Arduino IC, or say we have one PC, personal computer,
that is there in your laptop. Say we are having a phone also, which we are used to learn the online through the online classes. So this phone should be operated so that when you are going to charge this phone, so if sudden high voltage comes, then what happens? It first damage the charger, not your phone. It will damage your charger. So charger, in the charger, inside that one we are having a thyristor to charge this one. So if you open that one, we can have a SCR, silicon conductive resistant. So we are having an SCR. So this SCR is being protected. There will be one more protective device for SCR from the high voltage, where we from the sudden increase in the current. So there we connect the inductor in series with the thyristor. So this inductor will absorb the high inrush in the current, and it will dissipate through the parallelly connected the diode. So or we can say this SCR is being connected with the snubber circuit for the sudden increase or decrease in the voltage under or low voltages. So this device will be affected first. So this snubber circuit may not be able to protect this SCR at a particular voltage. Then what happens? This SCR will get damaged. അതായത് നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഉണ്ടാവും, ഒരു ഏതിനും SCRനും ഏത് ചാർജറിനും ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഒരു വോൾട്ടേജ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഡിവൈസിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതായത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കറണ്ടിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ പർട്ടിക്കുലർ ഡിവൈസിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അത് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ആ ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? സോ എ സെറ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ബൗണ്ടറീസ് ദാറ്റ് അലോസ് എ പീസ് ഓഫ് ഇക്വിപ്മെൻറ്റ് ടു ഫങ്ഷൻ ഇൻ ദി ഇൻറ്റൻഡഡ് മാനർ. ഇൻറ്റൻഡഡ് മാനർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്ത് കോസ് കൊണ്ടാണ് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡിവൈസ് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്, വിത്തൗട്ട് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ലോസ് ഓഫ് എഫിഷ്യൻസി. അതായത് അതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ലോസ് ആകാൻ പാടില്ല. ചെറിയ ലോസസ് ഓക്കെ, ബട്ട് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ലോസസ് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. ലൈഫ് എക്സ്പെക്റ്റൻസി അതൊരു 5 കൊല്ലമാണ് വരുന്നത്, 5 കൊല്ലം ഓൾമോസ്റ്റ് കിട്ടണം. ആൻഡ് പെർഫോമൻസ്, അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസും കറക്റ്റായിട്ട് ഡെലിവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു. സോ ഇതാണ് ഇത് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു പ്രിസൈസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു എന്താ പറയുക ഒരു ഡെഫിനിഷൻ. ഇതിൽ ഏത് ഡെഫിനിഷൻ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിൽ എഴുതാം. അപ്പോൾ എക്സാമിൽ ചോദിക്കും വാട്ട് ഈസ് പവർ ക്വാളിറ്റി, ഡിഫൈൻ പവർ ക്വാളിറ്റി. So next one we see the power quality. 4 major reasons for growing concerns. First one, load equipment is more sensitive to power quality variations than equipment applied in the past. Many load devices contain microprocessor based controls and power electronic devices that are sensitive to many types of disturbance. അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. അതായത് ലോഡ് ഇക്വിപ്മെൻറ്റ്, ഏത് ഇക്വിപ്മെൻറ്റാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ ഇക്വിപ്മെൻറ്റ്സ് വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ഇക്വിപ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാകും. അതായത് സെൻസിറ്റീവ് ഇക്വിപ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് പോയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഇത് വോൾട്ടേജ് ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യില്ല, പക്ഷേ നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് ആ പർട്ടിക്കുലർ ഡിവൈസ് ഈ ഒരു ചെറിയൊരു വോൾട്ടേജ് വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താവും, അത് അങ്ങനെ ബേണായി പോകും. ചെറിയൊരു വോൾട്ടേജ് വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിന് താങ്ങാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സ്നബ്ബർ സർക്യൂട്ട് തൈറിസ്റ്റർ ഉണ്ടാവും, അത് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യും. പക്ഷേ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വോൾട്ടേജ് വരെ അതിന് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റും, തൈറിസ്റ്ററിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം അത് തൈറിസ്റ്റർ ബേണായി പോകും. ആ തൈറിസ്റ്റർ എന്താ ചെയ്യുക, തൈറിസ്റ്റർ വർക്കാവില്ല അല്ലേ. സോ അതാണ് പറയുന്നത് ദി പവർ ക്വാളിറ്റി. അതേപോലെ നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു
പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടറിലും ഉണ്ടാവും SMPS. അപ്പം ഈ SMPS ഡിവൈസസൊക്കെ നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വോൾട്ടേജസ് വേണം. ആ വോൾട്ടേജ് വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു വോൾട്ടേജ് റേഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അതെന്തെങ്കിലും വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. So next one, to increase overall efficiency of power systems, many devices are used to reduce losses. This results in increased harmonic levels. So to increase the overall efficiency of power system, many devices are used to reduce losses. ഒരുപാട് ഡിവൈസസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതെന്ത് ചെയ്യാം, റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം, അതായത് ലോസസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. അതായത് ലോസസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു ഫാനിൽ നമ്മളെന്ത് ചെയ്യുക, ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിൽ നമ്മളെന്ത് ചെയ്യും, ഫാന് കണക്ട് ചെയ്യും. ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിൽ നമ്മൾ ഒരു കപ്പാസിറ്റർ കണക്ട് ചെയ്യും. അതെന്തിനാണ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിൽ കപ്പാസിറ്റർ കണക്ട് ചെയ്യുക? അത് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിന് വേണ്ട അല്ലേ, സ്റ്റാർട്ടിങ്. അത് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിൽ ഒരു കപ്പാസിറ്റർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക, അത് സ്റ്റാർട്ടാവില്ല. അതേപോലെ നമ്മൾ എന്താ പറയാൻ പറ്റുക, ഒരു പവർ ഫാക്ടർ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യും, നിങ്ങൾ ഒരു കപ്പാസിറ്ററിനെ പാരലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, കണക്ട് ചെയ്യും. ആ കപ്പാസിറ്റർ എന്ത് ചെയ്യും, നിങ്ങൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പവർ ഫാക്ടറിനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും. ഒരു 0.8 പവർ ഫാക്ടറാണ് നേരത്തെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കപ്പാസിറ്റർ പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു പവർ ഫാക്ടർ 0.85 to 0.9 വരെ കിട്ടും. സോ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കപ്പാസിറ്റർ എന്താണ്, ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലോഡാണ്? ഇറ്റ് ഈസ് എ നോൺ ലീനിയർ ലോഡ്. സോ ഈ നോൺ ലീനിയർ ലോഡ്സ് എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ എന്താ പറയുക, വോൾട്ടേജിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യും. പിന്നെ അത് പർട്ടിക്കുലർ ടൈം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വോൾട്ടേജിനെ അത് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം അതൊരു നോർമൽ ഫിനോമിന അല്ല, അതൊരു അബ്നോർമൽ ഫിനോമിനാണ്. അപ്പം ഇത് മുഖാന്തരം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നിങ്ങളാണ് എൻഡ് യൂസർ, നിങ്ങളെന്ത് ചെയ്യും, നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ തന്നെ നിങ്ങളെന്ത് ചെയ്യും, ഈ ഒരു ഡീവിയേഷൻസ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഡയറക്റ്റായിട്ട് പവർ സിസ്റ്റത്തിന് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ടു ഇൻക്രീസ് ഓവറോൾ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ദി പവർ സിസ്റ്റം, അതായത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ലോസസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണം. ആ ലോസസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ കുറേ മെഷേഴ്സ് നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അതെന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റും, അത് നമ്മൾ ഹാർമോണിക്സ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യാണ്, നിങ്ങൾ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനിലേക്ക് ഓർ പവർ സിസ്റ്റമിലേക്ക് നിങ്ങളത് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, അതായത് നിങ്ങൾ ഒരു ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനിൽ ഒരു ഷണ്ട് കപ്പാസിറ്റർ കണക്ട് ചെയ്യുക. ഷണ്ട് കപ്പാസിറ്റർ കണക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക, ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനിൻ്റെ എന്താ പറയുക, അതിൻ്റെ പവർ ഫാക്ടർ ഇമ്പ്രൂവ് ആവും അല്ലേ. സോ അതേപോലെ ഒരു ഷണ്ട് കപ്പാസിറ്റർ നിങ്ങളവിടെ കണക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക, ആ ഒരു പവർ ഫാക്ടർ 0.8 നിന്ന് 0.85 0.9 അത് ഇമ്പ്രൂവ് ആവും. ബട്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, ഈ ഷണ്ട് കപ്പാസിറ്റർ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, അത് വോൾട്ടേജ് അബ്സോർബ് ചെയ്യും. സഡനായിട്ട് വോൾട്ടേജ് അത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും. പിന്നെ എപ്പോഴാണോ വോൾട്ടേജ് ഡിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ അത് സപ്ലൈ ചെയ്യും. പക്ഷേ ഇതെന്താ സംഭവിക്കുക, അത് വേരിയേഷൻസ് വന്നു, ലീനിയാരിറ്റി അവിടെ പോയി, ഇവിടെ ഒരു നോൺ ലീനിയാരിറ്റി വന്നു. അത് മുഖാന്തരം ഒരു ഹാർമോണിക്സ് അവിടെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ആ ഹാർമോണിക്സിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. So increased awareness of power quality issue by the end users, they challenge the utilities to improve the quality of power delivered. Now many things are interconnected, which means failure of one component leads to more important consequences. So ningalkariya, we are having the grid connected system. So in the grid connected system, if any one
equipment fails, അതായത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെന്തെങ്കിലും നിങ്ങളൊരു പർട്ടിക്കുലർ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു മാൾ ഫങ്ഷനിങ്ങോ എന്തെങ്കിലും നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്ത് ചെയ്യുക, സഡനായിട്ടത് അടുത്തില്ല ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ട്രാൻസ്ഫോമറിലേക്ക് അത് വരും. അപ്പം അത് അത്രയും അപകടകരമായ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഒരു സഡനായിട്ട് ഒരു ഹെവി മോട്ടോർസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്തു, ഒരു 5 HP മോട്ടറൊക്കെ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി കണക്ട് ചെയ്തു, അത് KSEBിന് ഇൻഫോം ചെയ്യാനുണ്ട്. അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക, ട്രാൻസ്ഫോമറിന് ആ ലോഡ് ബിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫോമറിന് ആ ലോഡ് ബിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് എന്താ സംഭവിക്കുക, അത് ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫ്യൂസ് എന്താ പറയുക ബേണായിപ്പോവും. അതായത് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഫ്യൂസ് ബേണായിപ്പോവും. അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് ഫ്യൂസ് ബേണാകുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലത്തെ ഒരു പവർ സപ്ലൈ മാത്രമല്ല ബാക്കി അടുത്ത വീട്ടുകാരുടെയും എന്താ പറയുക സപ്ലൈ അത് ഓഫാവും. സോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ഒരു പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബാക്കി എല്ലാ സിസ്റ്റത്തിനെയും അത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അതിലേക്ക് വരും. So and also now many things are interconnected, which means failure of one component leads to the more important consequences. അതായത് അത് ഒരു കോമ്പണൻറ്റ് ഫെയിലിയർ ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അടുത്തൊരു കോമ്പണൻറ്റിനും ഫെയിലിയർ വരും. അതായത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു ഫ്രിഡ്ജിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക, ഡയറക്റ്റായിട്ട് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കിച്ചണിൽ മൊത്തം സപ്ലൈ അത് ഓഫാക്കും. അത് MCB കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. സോ അത് സപ്ലൈ കൂടുതൽ സിവിയർ ആണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുക, നിങ്ങൾ വീട്ടിലത്തെ സപ്ലൈ തന്നെ അത് ഓഫാവും. സോ അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക, നിങ്ങളുടെ TV പിന്നെ നിങ്ങളുടെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ എല്ലാം ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, അതും ഓഫായി. അതും ഒരിക്കലും ഒരു ഫാൾട്ട് കറണ്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഫാൾട്ട് കറണ്ട് ഇവിടെ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഫ്രിഡ്ജായി. ആ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഫാൾട്ട് കറണ്ട് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ത്രൂ നിങ്ങളെ TVൻ്റെയും ഓപ്പറേഷനും പിന്നെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ ഓപ്പറേഷനും എന്ത് ചെയ്തു, അത് ഓഫായി. സോ അതാണ് ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഫോൾട്ടിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മറ്റ് 2 സിസ്റ്റത്തിൻ്റെയും ഓപ്പറേഷൻസ് ഓഫാവും, അത് സ്റ്റോപ്പ് ആവും. സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ, വാട്ട് ഈസ് ദി പവർ ക്വാളിറ്റി? So the power quality is the voltage quality. So power quality is the rate of delivery of energy and is proportional to the product of voltage and current. അത് നേരത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്. The power supply system can only control the quality of voltage. Therefore, standards in the power quality area are devoted to maintain the supply voltage within a certain limits. അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആണ്, വോൾട്ടേജിന് ഒരു സർട്ടൈൻ ലിമിറ്റ്സ് നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം, അതായത് ±5%. Any significant deviation in the magnitude, frequency or purity of sinusoidal voltage waveform is a potential power quality problem. So any significant deviation in the magnitude of frequency or purity of sinusoidal voltage waveform is a potential power quality problem. അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്. ആ ഒരു ഫ്രീക്വൻസിൻ്റെ വേരിയേഷനും പിന്നെ വോൾട്ടേജിൻ്റെ വേരിയേഷൻസ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡീവിയേഷൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു പൊട്ടൻഷ്യൽ പവർ ക്വാളിറ്റി പ്രോബ്ലമായിട്ട് മാറി. So why we are concerned about the power quality? Ultimate reason is economic value. Now industries are more automated and have more modern equipments than past. The electronically controlled energy efficient equipment is more sensitive to deviation in the supply voltage than its electromechanical predecessors. Thus the quality of power can have a direct economic impact on many industrial consumers.
അതായത് ഒരു പവർ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് പവർ നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എക്യുപ്മെൻറ്റ് റിലയബിളായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യില്ല. ആ റിലയബിളായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റും, അയാളുടെ എക്കണോമിക്ക് അത് ബാധിക്കും. അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മെഷീൻ നിങ്ങളുടെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മെഷീന് ഒരു സീവിങ് മെഷീൻ, ഒരു ഇലക്ട്രോണിക്കലി കൺട്രോൾഡ് സീവിങ് മെഷീൻ നിങ്ങൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക്കലി കൺട്രോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു മെഷീൻ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതിന് വേണ്ടുന്ന ഒരു വോൾട്ടേജ് നമ്മളവിടെ സപ്ലൈ ചെയ്യണം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വി ക്യാൻ സേ വി ഹാവ് സ്റ്റോറിങ് ദി ഫിഷസ് മീറ്റ്സ് ഇൻ എ ഫ്രിഡ്ജസ്. So we are having a meat storage industry. So if we are not able to provide a particular voltage to maintain the temperature, so then what happens, that temperature will increase and it will degrade the meats or fishes stored in the fridges. So that what happens, the customer will be economically so the economic value so the customer will be economically impacted. അതായത് അയാൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത സാധനം മുഴുവൻ എന്ത് ചെയ്തു, അത് ചീത്തയായിപ്പോയി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ, സഡനായിട്ട് വീട്ടിലെന്തെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പവർ സപ്ലൈ ഓഫായാൽ, രാത്രി എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ കറണ്ട് ഓഫായാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക, നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പാലോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിനെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക, അത് ചീത്തയായി പോകില്ലേ. അതേപോലെ അപ്പം നമ്മൾ എക്കണോമിക് വാല്യൂ അതിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് അതിന് മേജർ കൺസേൺ ആവുന്നു. സോ ഇലക്ട്രിക്കൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഈസ് കൺസേൺഡ് അബൌട്ട് പവർ ക്വാളിറ്റി ഇഷ്യൂ ആസ് വെൽ, meeting customer expectation and maintaining customer confidence in a strong motivator. അതായത് കസ്റ്റമർ എക്സ്പെക്റ്റേഷനും കസ്റ്റമർ കോൺഫിഡൻസും ഇവിടെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ വി സീ ദിസ് വൺ. സോ വി ഹാവ് എ ഹൈഡ്രോളിക് ഡാം, ട്രാൻസ്ഫോമർ, ജനറേറ്റർ, പവർ ക്വാളിറ്റി. സോ 60 ഹെർട്സ് ആണെങ്കിൽ 60 ഹെർട്സ് എടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ 50 ഹെർട്സ്. പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനിൽ വരും. പിന്നെ അവിടുത്തെ ട്രാൻസ്ഫോമർ, റെഗുലേറ്റർ, സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ. നോക്കുക അവിടെ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. In transmission and distribution power quality, normal voltage plus 5% and minus 5%. വോൾട്ടേജിന് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 5% ആണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Then we are having the capacitor, then load brake switches, then regulator, then after that we are having the distribution transformer. From the distribution transformer we feed to the meter. From the meter, this is your end use appliances, ടെലിവിഷൻ, എയർ കണ്ടീഷണേഴ്സ്, വാട്ടർ ഹീറ്റർ. ഇതൊക്കെ നോൺ ലീനിയർ ലോഡ്സ് ആണ്. ദി എൻഡ് യൂസർ പവർ ക്വാളിറ്റി, വോൾട്ടേജ്, കറണ്ട് ആൻഡ് ഫ്രീക്വൻസി ദാറ്റ് ഡു നോട്ട് കോസ് ഫെയിലിയർ ഓർ മിസ് ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ദി ഇക്വിപ്മെൻറ്റ്. സോ ഇത് ഈ ഇക്വിപ്മെൻറ്റ്സ് ഒന്നും എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക, മിസ് ഓപ്പറേഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇവിടുന്ന് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വോൾട്ടേജ് സപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകണം. എന്നാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പവർ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് എൻഷുർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ, ദി സോഴ്സസ് ആൻഡ് എഫക്ട്സ് ഓഫ് പവർ ക്വാളിറ്റി പ്രോബ്ലംസ്. So we see the sources and effects. 1 minute. So we see the sources and effects of power quality problems. So sources of power quality problems are power electronic devices, IT and office equipments, arcing devices, load switching, large motor starting, interconnectedness of power system, lightning strike and environmental related damage. So these are all the sources of power quality problems. So we are having first one power electronic devices, next one IT and office equipment, third one arcing devices. Arcing devices പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഇതില്ലേ
ഒരു വെൽഡിങ് ഡിവൈസ് ഇല്ലേ, നമ്മൾ ആ അത് ആർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു പർട്ടിക്കുലർ ഓപ്പറേഷൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക, അതാണ് ആർക്കിംഗ് ഡിവൈസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ദെൻ ലോഡ് സ്വിച്ചിങ്, സഡനായിട്ട് ഒരു ലീനിയറോ സഡനായിട്ട് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലോഡ് ഓൺ ചെയ്യുക. സോ അത് ലോഡ് സ്വിച്ചിങ്. ലാർജ് മോട്ടോർ സ്റ്റാർട്ടിങ്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ ഒരു 0.5 HP ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിനെ സഡനായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും, അത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്കാണ് ആദ്യം അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുക. സോ അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു വോൾട്ടേജ് സാഗ് അവിടെ ഉണ്ടാവും. സോ അതും ഒരു ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലമാണ്. സോ ഇൻ്റർ കണക്റ്റഡ്നെസ് ഓഫ് പവർ സിസ്റ്റം. സോ ഞാൻ നേരത്തെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇക്വിപ്മെൻറ്റ് ഫെയിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ത്രൂ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ആ സിസ്റ്റത്തിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും. അത് ത്രൂ ബാക്കി എല്ലാ നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന 2 സിസ്റ്റവും അത് ഫെയിലാവും. സോ ലൈറ്റിംഗ് സ്ട്രൈക്സ് ആൻഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ റിലേറ്റഡ് ഡാമേജ്. സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് വരുന്നത്. സോ നൗ വി സീ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ദി സോഴ്സസ് ആൻഡ് എഫക്ട്സ് ഓഫ് പവർ ക്വാളിറ്റി പ്രോബ്ലംസ്.